विजय बाबू और अन्नपूर्णा देवी प्रति मासरे महाप्रभु को दर्शन करने को आसती। कालिया सुनार दर्शन सारी अरुणस्तंभ पछरे भोई भोई कांदती दुई जन। कहीं किसी बुझीपारती कथा को मन कथा मन भितर थाए। दिनकर घटना जड़े सेवायत आसी पचारती माँ रे कहीं एमती कांदुचु। माटी से दिन विकल हो कहला गोसाई कौन आउ कहबी बाहाघर को 3 वर्ष है कोल संतान टे ना बोली 12 लोक 12 कथा कहती। सही पार्नी कथा को कालिया दुआरे एमती कांदा छड़ा मो पाखे किसी उपाय ना गोसाई कौन आउ करी। माटी ठारू एक कथा शुणला गोसाई जनक माटी को कहले बुझिलु माँ मनौना कौन कालिया केबे कहारी को खाली हाथ में फेरेनी। मो मन कहूँ सी तो कथा निश्चय बुझब। गोसाई से दिन यही कथा कही कम चलीगले। एपटे स्वामी स्त्री दिए विश्वास हरि न था। मो कालिया ठारे विश्वास करी प्रति मासरे आसती। आ मन भितर कालिया सुना को तांकर पुओ बोली भाभी नहीं था। मास पर मास गड़ी चलला। स्वामी स्त्री दिए महाप्रभु को दर्शन सारी बड़दाण्ड चली चली जाऊ थांती। सेतबेले को राति 7टा हो गला। भक्त मानकर गहली मध्य टिके कमिगला। अन्नपूर्णा देवी देखिले कि आड़ के जानी छोट झीटी 2-3 वर्षर धाई आसला तांकरी आड़ को। माँ माँ कही जाबुड़ी धरला अन्नपूर्णा देवी को। किसी बुझा पड़ न थाए। एपटे विजय बाबू कहता कि रे माँ कहा झील तू तो बापा माँ कहती। झीटी किसी भी कहीपर न थाए खाली तांकर मुँह को चाह भें भें कांदु थाए। स्वामी स्त्री किसी बुझीपार न था कौन एबे करेंगे हेले कहीं के जानी अन्नपूर्णा देवी को लगिला झीटी तांको माँ माँ बोली डाकुला। माँ डाकटा जमी भारी अथय कर पकेला। संभाली पारे निजक झीटी को कोड़े नेले आ कहले बुझल आकु मोर झील कर रखी आज कौन कह तुम्हें। विजय बाबू के तो कथा टे अड़ुआ लगुए से मन मन भावुता आउ कहार पिला जदि केबे ता बापा माँ आसी पहुँचती। किंतु अन्नपूर्णा देवी से कथा को खातिर न करी झीटी को कोड़े नेले आ निज संगे नवाई स्थिर कले। एथर झीटी अन्नपूर्णा देवी आ विजय बाबू सहित घर को आसला। झीटी को जिते पचारती तोर ना कौन माँ तोर बापा ना कौन माँ को ना कौन झीटी किसी भी कहीपर न था खाली भें भें कांदु थाए। एथर स्वामी स्त्री दिए झीटी को किसी भी पचरा उचरा कलेनी। विजय बाबू कहले बुझल महाप्रभुंर दान ये झीटीर ना लक्ष्मी। आज आम ताको लक्ष्मी बोली डाकिबा। नाटी शुणला अन्नपूर्णा देवी भारी खुशी हो गले। तुम्हें सत कहीच घर को आमर लक्ष्मी आसी। एथर झीटी को पाई स्वामी स्त्री दिए भारी खुशी हो गले। झीटा पाखरे बढ़ला। विजय बाबू जड़े गरीब हेले सुधा जड़े सचोट आ स्वाभिमान मनीषटी प्रतिदिन गाड़ी चलाती। जहाँ भी रोजगार हुए से परिवार चली जाए। आउपटे लक्ष्मीर पाठ पढ़ा लक्ष्मीटा गाँ स्कूल पाठ पढ़ला भल पाठ पढ़ुची। साई पड़िशा समस्ते कहती झीटा रूपर जमीती गुणरे सेमिति साक्षात लक्ष्मी प्रतिमा। साई पड़ोशी ठार एक कथा शुणला स्वामी स्त्री दिहर मन खुशी हो जाए। से भावती जो साई पड़िशा आगु छिछाकर कहते आज से माने एते भल से केमिति ही गले सब ये झीटा खुशी स्वामी स्त्री दिज महाप्रभु को हाथ जोड़ी दिए कहते ठाकुरे ए झील तो तुमरी दान झील नुह तो सुना मुंडाटी। वर्ष पर वर्ष बीती चलला। लक्ष्मी मन दे पाठ पढ़ु थाए। लक्ष्मी होता है 10वीं श्रेणी परीक्षा भल कला गाँव में प्रथम है। साई पड़ोशी खुशी कहले न सरे समस्त प्रशंसा करुँच लक्ष्मीर। बापा माँ पाद तले लगुन था। बापा स्थिर कर लक्ष्मी को पाठ पढ़ेबे बड़ कॉलेज हेले यही समय भितर दैव जमी दाउसा थी कहीं के बुझीपार नथिले। सबतक खुशी एमती पानी फटका परिका मिल से कथा स्वप्न सुधा कहीं भावी नथिले। विजय बाबू कम फेरी देखते तो घर आगे लगी 2टा कार आ घर भितर पार्टी शुभुच किसी लोक मानकर से जाकि देखती। जड़े पुलिस बाबू सहित जड़े वकिल आउ जड़े बड़ लोकिया बापू किसी गोटे कथबार्ता होती। अन्नपूर्णा देवी आ लक्ष्मी भें भें कांदु था। बापा को देखा मात्रे
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧାଇଁ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହୁଥାଏ, ବାପା ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏମାନେ ମୋତେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥାଏ କଥାଟା। ଏଥର ଓକିଲ ବାବୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ବିଜୟ ବାବୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ତୁମ ଘରେ ପାଳି ରଖିଛ ଆଉ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଡାକୁଛ, ତାର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଲଳିତା ମାନସିଂ, ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଝିଅ। ଆଜକୁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଏକ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଝିଅଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେବେଠାରୁ ତୁମେ ଝିଅଟିକୁ ରଖିଛ। ଏହି ତାର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ବାବୁ ଜଣକ ସବୁତକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ, ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଝିଅଟିକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ତମେ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରନି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରନି। ହେଲେ କ'ଣ ବା ହେବ? କେହି ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। କେହି ବି ସେଦିନ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ଗରିବ ବାପାଟିର କୋହଭରା କାନ୍ଦକୁ, ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ, ତାର ସ୍ନେହକୁ ଆଉ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ। ସମସ୍ତେ ଠେଲିପେଲି ଦେଇ ଝିଅଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନାତୁଣୀ ଲଳିତା ରାଣୀ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଖୋଜି ଖୋଜି ଲଳିତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ଗରିବ ବାପାଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଲେ କି ତୋତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି, ବଡ଼ ଚାକିରି ତୁ କରିବୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ଝିଅଟିକୁ ସିନା ନେଇ ଆସିଲେ, ହେଲେ ସେପଟେ ଦେଖ ବିଜୟ ବାବୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୋକ ଶୋଷ ନଥାଏ, ପାଟିରୁ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଶୁଖିକି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲେଣି। କ'ଣ ଆଉ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେମିତି ଡାକି ହେଉଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବିଜୟ ବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କାଳିଆରେ ସତରେ ତୁ ଭାରି କପଟିଆ, ତୁ ଭାରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଦେଇକି ତୁ ପୁଣି ଛଡ଼େଇଲୁ। ତୁ କ'ଣ ସହିପାରିଲୁନି ମୋ ସୁଖକୁ? ଯଦି ତୋର ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ସୁଖ ଦେଉଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ମୋ ବାଟରେ ଭଲ ଥିଲି। କାହିଁକି ସେଦିନ ଝିଅଟିକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକିଦେଲୁ? ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନେବୁ ବୋଲି। ଏପଟେ ଲଳିତାକୁ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ମୀରୁ ନୂଆ ନାଁଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା, ଲଳିତା ମାନସିଂ। ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଜଣେ କୋଟିପତିର ଝିଅ ମଧ୍ୟ। ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଏତେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା, ଯାହାକି ପିଲାଦିନରୁ କେବେ ସେ ଦେଖିନଥିଲା। ଏତେ ଖୁସି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଗରିବ ବାପାଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ? ନା, ସେ ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହେଁ। ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବାର 2-3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଏପଟେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଭାବି ହେଉଥାନ୍ତି, ଏତେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲି ତଥାପି ଝିଅଟା ବୁଝୁନି। କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ଏମିତି ସଞ୍ଜବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ବାବୁ। ଦେଖିଲେ ଝିଅଟା ସିଧା ଆସିଲା, ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ରଖିବେ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ମାୟାଧର ମାନସିଂ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଝିଅଟା ଯେ ଏମିତି ଆସି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଝିଅଟି ଅତି ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ନେଇଚାଲ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋ ମା ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ତୁମର ବଙ୍ଗଳା, ଇଏ ତୁମର ଗାଡ଼ି, କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ତୁମର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା? ଆଣ, କାଗଜପତ୍ର ଆଣ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ସବୁତକ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ନାଁକୁ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଦୟା କର, ମୋତେ ନେଇ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଝିଅଟି ମୋର ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ବାବୁ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସବୁ କିଛି କିଣି ହେବ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ନୁହେଁ। ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ସେଇ ରାତି ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟିଏ କରି ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଦେଖିଲେ ବିଜୟ ବାବୁ ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଯେ ଏମିତି ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପୁଣି ବାପା ବାପା କହିକି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ବିଜୟ ବାବୁ ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନୁ ତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବୋହ ବୋହି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହୁଥାଏ, ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଏତିକି ଭିତରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ବାବୁ
ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ବାବୁ ଆଜି ତୁମେ ଜିତିଗଲ ଆଉ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଏଇ ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଗରେ ତୁମର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି ଉପରେ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ। ତୁମ ବାପ ଝିଅ ଦୁହିଁକୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଅଲଗା କରି କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିଲି। ଏପଟେ ବିଜୟ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବାବୁ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗ, ସିଏ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋ ଝିଅଟା ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋର ବା କ'ଣ? ମୁଁ ବା ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ କିଏ? ଏଥର ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଘରଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପାଇ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରିକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଲଟିଗଲା। ପୂର୍ବ ପରିକା ପୁଣି ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କର ସେ ପରିବାରଟା। ଏହିସବୁ ଖୁସିକୁ ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବରେ କହୁଥାନ୍ତି, ସତରେ ଝିଅ ନୁହଁ ତ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ଶେଷରେ ବିଜୟ ବାବୁ ଏତିକି କହିଲେ, କାଳିଆରେ କିଏ କହିଲା ତୁ କପଟିଆ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ତୋର ହୃଦୟ ନାହିଁ ବୋଲି? ସେଦିନ ଝିଅଟିଏ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଲୋକଟି ତାର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା, ଆଉ ଝିଅଟି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା। ଧନ୍ୟରେ କାଳିଆ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଲୀଳା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି କଥା ଛଳରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ।